नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ अक्टोबर मास 6 तारिख सोमवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर आगामी 24 घंटा पई 20 जिला को वर्षा सतर्कता जारी। राज्य में 20 जिला को सतर्क रहबा को परामर्श। आगामी 24 घंटा पर्यंत 20 जिला को येलो वार्निंग जारी कर सतर्क रहबा को परामर्श दैछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खर्दा, नयागढ़, गंजाम और गजपति भली जिला को येलो वार्निंग जारी कर सबु जिला गुड़िकरे गोटे किंबा दुईटी स्थान में प्रबल वर्षा घड़घड़ी सह झटका पवन 30 ରୁ 40 किलोमीटर प्रति घंटार हेबार संभावना रही। परवर्ती खबर श्रीमद भागवत महोत्सव में जोगदेले मुख्यमंत्री। धर्म जागरण समिति ओडिशा पक्षर आज भुवनेश्वर कटक रोड स्थित तेरपंथ भवन ठारे आयोजित श्रीमद भागवत महोत्सव में मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी जोगदे प्रत्येक ओडिया घरे भागवत एवं प्रत्येक गाँव में भागवत टुंगी मानकर पुनरुद्धार और प्रतिष्ठा करने राज्य सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध बोली कहिथिले। मुख्यमंत्री एहा मध्य कहिथिले जे युववर्ग आजर समाजर समस्त विकास रे मुख्य भूमिका निभाई थांती, एणु सेमानंकु एही मार्ग रे नेबा पई भगवत पाठ एक बलिष्ठ माध्यम। एही अवसर रे अभिभाषण रखी मुख्यमंत्री कहिथिले जे श्रीमद भागवत ग्रंथ परंपरा भक्ति और धर्मर अमूल्य शिक्षा सहित जनसाधारण को भगवत कार्य संपृक्त करे। से दृष्टि यही महोत्सव आम समाज पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। श्रीमद भागवत ग्रंथर महत्व 5 गोटे मूल तत्व यथा ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, समय एवं कर्म को नहीं ये विश्वास संचालित। सेथिपाई सनातन परंपरा रे जीवन दीप लिभा पूर्व श्रीमद भागवत शुणी शेष निश्वास त्याग करने प्रत्येक सनातनीर शेष इच्छा। परवर्ती खबर एसआई परीक्षा महाघटला सेंटर सील। पुलिस एसआई परीक्षा बातिल पर राज्य सरकार तनाघन जोरदार करछंती। एबे एसआई परीक्षा महाघटला घटना को नहीं एक बड़ खबर सामना को आसीची। एही घटना रे भुवनेश्वर एक सेंटर सील कर दैछि। रघुनाथपुर रे एक सेंटर को सील कला क्राइम ब्रांच टीम। कहा मालिकाना रे चलीथिला परीक्षा सेंटर ताहा स्पष्ट होई नाही। अधिक सूचना पई चलीछि तदंत। ओडिशा पुलिस रिक्रुटमेंट बोर्ड द्वारा परिचालित हेबाकु थिबा ओडिशा पुलिस सब इन्स्पेक्टर पदवी नियुक्ति मामला रे एक राज्य क्राइम ब्रांच एपर्यंत 118 जन को गिरफ्त कर सारलानी। एही मामला रे मुख्य षड्यंत्रकारी को गिरफ्त करबा पई पुलिस पक्षरु स्वतंत्र टीम गठन कर जाय चढ़ा जारी रही। परवर्ती खबर खसी पारिबेनी ट्रैफिक नियम उल्लंघनकारी। जरिमाना न देले आरसी बातिल। ट्रैफिक नियम भांगिले निस्तार नाही। जरिमाना न दे वर्ती पारिबेनी अमानिया। आग आरसी बातिल हेबो। बारंबार ट्रैफिक नियम भांगिले गाड़ी को अधा रास्ते उठाई नेबे ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक नियम उल्लंघनकारी को साबाड़ करने को कठोर हेउछि केंद्र। ट्रैफिक नियम भांगी बेफिकर बुलुचंती उल्लंघनकारी। जरिमाना कटले भी खातिर नथिला, किंतु एबे आउ निस्तार मिलिबनी। जरिमाना न देले आगको आरसी हेबो बातिल। किछि एभली कठोर अभिमुख्य आपणाइबाकू जाउछंती केंद्र सरकार। पूर्व मोटरयान आईन रो संशोधन आनी चिठा प्रस्ताव विज्ञप्ति जारी करा जायछि। ए नै मतामत मिलिया परे विधिवत विज्ञप्ति प्रकाश करिबो केंद्र सड़क परिवहन विभाग। चालान कटिबार 45 दिन मध्य अपील करि परिबे गाड़ी चालक। एथिबे गाड़ी मालिकन को अपीलेट अथॉरिटी को जिबाकू पड़िबो। अपीलेट अथॉरिटी अभियोग उपरे राय देले कोर्ट रे आवेदन करिबाकू 7 दिन मध्य रे समय उल्लंघनकारी को दिया जिवो। हेले जरिमाना न देले किंबा अपीलेट अथॉरिटी को न गले गाड़ी आरसी बातिल हेबो। परवर्ती खबर सरकारक बड़ निष्पत्ति। एबे मागणा रे हेबो आधार बायोमेट्रिक अपडेट। देबाकू पड़िबनी टंकाटिए। सरकार देले खुशी खबर। एणिकी फ्री रे हेबो आधार अपडेट। देबाकू पड़िबनी टंकाटिए। भारतीय स्वतंत्र परिचय प्राधिकरण ए नै शनिवार घोषणा सूचना करिछि। सूचना अनुसार आधार रे पिलामानक पई बाध्यतामूलक बायोमेट्रिक अपडेट फी संपूर्ण छाड़ करा जायछि। एही नूतन नियम 1 अक्टोबर 2025 रु कार्यकारी हेबो एवं परवर्ती गोटे वर्ष पई कार्यकारी हेबो। यूआईडीएआई कहिछि जे एही पदक्षेप द्वारा प्राय 60 नियुत पिला उपकृत हेबे। 5 वर्ष रे कम बयस रे पिलांक आधार कार्ड पई सेमानक फोटो, नाम, जन्म तारीख, लिंग, ठिकाना एवं जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक। एही बयस रे अंगूठी छाप एवं आइरिस बायोमेट्रिक्स निया जाय नाही, कारण सेमाने एपर्यंत संपूर्ण विकसित होई नांती। वर्तमान नियम अनुसार 5 वर्ष बयस परे पिलामानक अंगूठी छाप, आइरिस एवं फोटो आधार रे अपडेट करबा को पड़िबो। परवर्ती खबर एसआई नियुक्ति परीक्षा कालेंकारी। रिपोर्ट मांगिले सरकार। पुलिस एसआई परीक्षा बातिल पर राज्य सरकार तनाघन जोरदार करिसंती। 2024 जून आज पर्यंत बातिल होइतिया परीक्षा गुड़िकर रिपोर्ट दाखल करबाकू साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग पक्षर समस्त नियुक्ति बोर्ड एवं आयोग को निर्देश दिया जायछि। बातिल होइतिया परीक्षा गुड़िकर संपूर्ण विवरणी मेल माध्यम रे पठाइबाकू कहा जायछि, जेउथिरे ओडिशा पुलिस नियुक्ति बोर्ड समेत ओडिशा पुलिस स्टेट सिलेक्शन बोर्ड, ओडिशा पुलिस मिनिस्टेबल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड रो अध्यक्ष, ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन और ओसेपा राज्य प्रकल्प निर्देशक,
ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन, ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, ओएसएसएससी राज्य सिलेक्शन बोर्ड सचिवों को पत्र लिखा जायछि। परवर्ती खबर घातक साजिछि कफ सिरप, जरूरी बैठक डाकिले केंद्र स्वास्थ्य सचिव। घातक साजिछि कफ सिरप, मध्य प्रदेश रे 11 जन कौन शिशु जीवन नेबार एक्शन मोड रे केंद्र सरकार। ए नहीं केंद्र स्वास्थ्य सचिव जरूरी बैठक डाकिछन्ति। आज अपराह्न 4टारे सब राज्य रे स्वास्थ्य सचिव एवं ड्रग्स कंट्रोलर सह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया आलोचना करने नहीं सूचना मिली। सेपटे अधिकांश राज्य एवं कफ सिरप को ब्यान करिसेंति। केरल, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु भली राज्य एवं यहाकू ब्यान करथिबा बेले अन्य राज्य एहा उपरे अधिक अनुध्यान करुछन्ति। कफ सिरप बिक्री और बंटन उपरे रॉक लगा जायछि। विभिन्न अंचल नमूना संग्रह करा जिया परे सरकार पदक्षेप नेउछन्ति। परवर्ती खबर शिक्षानुष्ठान निकट में सड़क सुरक्षा व्यवस्था को वृद्धि ने विश्लेषण करेंगे सरकार। सरकार को घारिछि स्कूल छात्र सुरक्षा चिंता। राज्यर समस्त दुर्घटना प्रबल अंचल निकट में शिक्षानुष्ठान सुरक्षा व्यवस्था को वृद्धि करने को सरकार नुआ योजना करिसेंति। विश्लेषण संभाव्य विपद चिन्हट करने और विपद ह्रास करने रणनैतिक हस्तक्षेप सुपारिश करने उपरे ध्यान देव। शिक्षानुष्ठान निकट में सड़क सुरक्षा व्यवस्था को वृद्धि करने लक्ष्य में यह पदक्षेप भारतीय प्रजुक्ति विद्या प्रतिष्ठान माड्रास द्वारा परिचालित हेबो बोली सूचना रही। आईआईटी माड्रास इंजीनियरिंग डिजाइन विभाग पुनर्वास बायो इंजीनियरिंग ग्रुप को यही विश्लेषण करने दायित्व दि जाइछि बोली परिवहन सचिव उषा पाढ़ी कहते। परवर्ती खबर एसआई परीक्षा स्काम 6 रे प्रतिवाद करिबो बिजु युव और छात्र जनता दल। एसआई परीक्षा स्काम विरोध में आसंता 6 तारिख में बिजु युव और छात्र जनता दल पक्षर जोरदार प्रतिवाद करिबो। सोमवार सुधा सीबीआई तदंत निर्देश दिया न गले व्यापक आंदोलन चेतावनी देछि बिजु युव और छात्र जनता दल। बहु परीक्षार्थी माने आंदोलन में व्यापक भाव जोगदेवा। खबर अनुसार मार्च 7 रे हठात घोषणा है एसआई परीक्षा स्थगित बोली अनडिस्क्लोज्ड रीजन देखाई स्थगित करागला किंतु यह एजाए जणागला नाही। यह परे कैश फॉर जॉब ऑपरेशन आरंभ करागला। यह एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। पार्वण ऋतु समय यह करने को योजना थिला। जेलु बाहरिले पिला माने सत्य कहिबे। ओपीआरबी अध्यक्षक नेतृत्व में यह घटिछि बोली बिजु युव और छात्र जनता दल अभियोग करिछि। सुशांत नाथ देहरे हाथ मारिले से सरकार पोल खोलिदेबे बोली अभियोग आनिछि बीजेडी। बौद्धिक चोरी होइछि एहा महापाप। यह राज्य रास्ता को नियाजिबा बोली कहा जायछि। बीजेपी राज्य सभापति यही घटना को अति हल्का भाव नेउछन्ति। सीबीआई तदंत पई आमे कहिछु। पुलिस विभाग उच्च पदस्थ अधिकारी पिला धरा पड़िछन्ति। मुख्यमंत्री तुरंत पद छाड़िबाको बिजु युव जनता दल सभापति चिन्मय साहू आह्वान दैछन्ति। परवर्ती खबर नुआ घर तोलिबा स्वप्न हेबो एबे साकार। गृह ऋण उपरे 1.8 लाख सब्सिडी। नुआ घर तोलिबा स्वप्न हेबो एबे साकार। मोदी सरकार योजना आपणक घर पाइबार स्वप्न को पूरण करिवो। गृह ऋण उपरे 1.8 लाख सब्सिडी। हाँ दर्शक बंधु घर किनिबा समस्तक स्वप्न किंतु एही स्वप्न को वास्तव में पूरण करने सहज नुहे। तथापि मोदी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना सहरांचल बासिंदा आशार किरण हो रही। योजना एक शुद्ध सब्सिडी योजना आरंभ करिछि। एही योजना आर्थिक दृष्टि दुर्बल वर्ग, निम्न आय गोष्ठी एवं मध्यम आय गोष्ठी परिवार पई गृह ऋण उपरे 4% पर्यंत शुद्ध सब्सिडी प्रदान करे। तेबे चलंतु जानिबा एही योजना कहा पई आउ किए एही योजनार लाभ उठाई परिबे। और आर्थिक भाव में दुर्बल वर्ग वार्षिक आय 3 लाख टंका पर्यंत, निम्न आय गोष्ठी वार्षिक आय 6 लाख टंका पर्यंत और मध्यम आय गोष्ठी वार्षिक आय 9 लाख टंका पर्यंत थिबा परिवार एही योजनार लाभ उठाई परिबे। परवर्ती खबर फास्टैग नथिले यूपीआई रे देई परिबे देय। एही दिन ठारो कार्यकारी हेबो नूतन नियम। नवेम्बर 15 तारिख ठारे वैध एवं कार्यक्षम फास्टैग बिना जातीय राजपथ टोल प्लाजा रे प्रवेश करुवा जानगुड़िक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस माध्यम रे देय कले साधारण टोल फ्री परिमाण 1.25 गुण अदाय करा जिवो। वर्तमान वैध फास्टैग नथिबा जानगुड़िक नगद रे 2 गुण टोल फी देबाको पड़िबो। उदाहरण स्वरूप जदि कौनसी जान को 100 टंका उपभोक्ता शुल्क देबाको पड़े तेबे नगद रे देय कले 200 एवं यूपीआई माध्यम रे देय कले 125 टंका शुल्क देबाको पड़िबो। जातीय राजपथ रे डिजिटल पेमेंट को उत्साहित करबा एवं फास्टैग व्यवहारकारी को नथिबा लोकंक पई टोल प्लाजा रे नगद करबार को दूर करिया पई एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप स्वरूप सरकार जातीय राजपथ शुल्क नियम 2008 संशोधन करिसेंति। परवर्ती खबर सुस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान ओडिशा जातीय स्तर रे अग्रणी। सुस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान रे ओडिशा जातीय स्तर रे अग्रणी स्थान पाई बहुविध स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रशंसनीय प्रसार एवं प्रभावी प्रदर्शन करिछि। महिला स्वास्थ्य माध्यम रे परिवार को सशक्त करिवार लक्ष्य रे एही अभियान अंशग्रहण स्क्रीनिंग एवं सामुदायिक संपृक्ति रे मानदंड स्थापन करिछि। सेप्टेम्बर 17 रु 2 अक्टोबर जाए चलिथिबा एही अभियान रे स्वास्थ्य सेवा एवं सचेतनता करा जायथिला। समस्त ग्रामीण एवं सहरांचल रे आरोग्य मंदिर, प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रे 85,000
ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଆୟୋଜନରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏହି ସମୟ ଅବଧିରେ ପ୍ରାୟ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକରେ 12 ଲକ୍ଷ ରକ୍ତଚାପ ସ୍କ୍ରିନିଂ, 12.2 ଲକ୍ଷ ମଧୁମେହ ସ୍କ୍ରିନିଂ, 3.2 ଲକ୍ଷ ମୁଖ କର୍କଟ ସ୍କ୍ରିନିଂ, 3.3 ଲକ୍ଷ ସ୍ତନ କର୍କଟ ସ୍କ୍ରିନିଂ, 40,000 ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ସ୍କ୍ରିନିଂ, 6.5 ଲକ୍ଷ କିଶୋରୀ ଝିଅଙ୍କ ମାସିକ ଧର୍ମ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସ୍କ୍ରିନିଂ ଉପରେ ପରାମର୍ଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆୟୋଜିତ 523 ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ମାଧ୍ୟମରେ 32,865 ରକ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିରୋଧକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିବାର ଅଭିଯାନ ଓଡ଼ିଶାର ସଫଳତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଜାତୀୟ ଡାଟା ପୋର୍ଟାଲ ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ଭଳି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ସଫଳତା ଉଚ୍ଚ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ 13ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ଲଟ ନିଲାମୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଚଳିତ ବର୍ଷ 1670ଟି ଷ୍ଟଲ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନଭେମ୍ବର 5ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା 2025। ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଷ୍ଟଲ ଖୋଲିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ଲଟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ 13 ତାରିଖ ପ୍ଲଟ ନିଲାମୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ଅନଲାଇନ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ ଜରିଆରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଉଛି। ବାରବାଟୀ ପ୍ୟାଲେସଠାରେ ଦୈନିକ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 5:30 ମଧ୍ୟରେ ଫର୍ମ ଦାଖଲ ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଗତ 26 ତାରିଖ ଠାରୁ ଏହି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖରୁ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା 150ରୁ ଅଧିକ ପ୍ଲଟ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେଡି କଲା ଟାର୍ଗେଟ, ଚାକିରି ଚୋର ସରକାର, ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ। ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ ପରେ ଚାକିରି କେଲେଙ୍କାରୀ ଘଟଣାରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ ଏସ୍ଆଇ ଚାକିରି କେଲେଙ୍କାରୀ ନେଇ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପରେ ଏନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼ାଇ। ସିଧା ସରକାରଙ୍କୁ ଚାକିରି ଚୋର ସରକାର ବୋଲି କହିବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତାହା ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯଦି ଅସଲି ଚେହେରା ଧରା ନ ପଡ଼ନ୍ତି ତେବେ ଯୁବ ଛାତ୍ର ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼ାଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟପର ଆୱାର୍ଡ 2025। ଓଡ଼ିଶାର 2 ସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇ ଛାତ୍ର ସମ୍ମାନିତ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ରବିବାର ଦିନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ 4ଥ କୌଶଳ ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ସମାରୋହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାର 2 ସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ କୌଶଳ ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ସମାରୋହରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟପର ଆୱାର୍ଡ 2025 ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶାର କୃତି ଛାତ୍ର ପ୍ରମୋଦ ଦଳପତି ଏବଂ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଉଭୟଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରୁଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦାର୍ଜିଲିଂ ପୋଲ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣା, ବଢୁଛି ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ଜାରି। ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦାର୍ଜିଲିଂରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଏକ ଲୁହା ବ୍ରିଜ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 10 ଜଣଙ୍କରୁ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକାଧିକ ଆହତ ଏବଂ ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି। ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ମିରିକି ଏବଂ କୁର୍ସିୟଙ୍ଗକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଡୁଡିଆ ବ୍ରିଜ ମଧ୍ୟ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଗାଁରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା କାଦୁଅ ତଳେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଛି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଦାର୍ଜିଲିଂ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଫସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ 91 47 88 90 78ରେ ସମ୍ପର୍କ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରି ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦାର୍ଜିଲିଂରେ ଏକ ବ୍ରିଜ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା। ଆହତ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ କାମନା କରୁଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନକୁ ଦେଖି ଦାର୍ଜିଲିଂ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଆମେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କ ରହଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କ ରହଣି ପାଇଁ 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ବୃନ୍ଦାବତୀ ନିବାସ, ନରେନ୍ଦ୍ର କୋଣ, ରେଲୱେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ରହଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ବଗଳା ଧର୍ମଶାଳା ଓ ମୋଚିସାଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ରହଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କ ରହଣି ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସୁବିଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା, ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଓ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଦାୟିତ୍ୱରେ ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି, 6 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 6 ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆମେରିକାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା ପାକିସ୍ତାନ। ପ୍ରକଳ୍ପରେ $1.2 ବିଲିୟନ ହୋଇପାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ। ପାକିସ୍ତାନ ନୂଆ ପ୍ଲାନ, ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆମେରିକାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଗ୍ୱାଦର ଜିଲ୍ଲା ପାସ୍ନି ସହର ଆରବ ସାଗର କୂଳରେ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ଚଳାଇବାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆମେରିକାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ପ୍ରକଳ୍ପର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ $1.2 ବିଲିୟନ ହୋଇପାରେ। ଏହି ବନ୍ଦର କେବଳ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ନେବା ଆଣିବା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହେବ। କୌଣସି ସେନା ଆଧାର ବା ଯୁଦ୍ଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର
ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବନ୍ଦର ଚୀନ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଗ୍ୱାଦର ପୋର୍ଟ ଠାରୁ 100 କିମି ଓ ଇରାନ ଚାବାହାର ପୋର୍ଟରୁ ପ୍ରାୟ 300 କିମି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ବନ୍ଦର ମାଧ୍ୟମରେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ତମ୍ବା, ଲିଥିୟମ ଭଳି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଆମେରିକାକୁ ସହଜରେ ପଠାଯାଇପାରିବ। ଏହି ବନ୍ଦରକୁ ଦେଶର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ 11,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟ ରେଳ ଲାଇନ ବଛାଯିବ। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ସେହବାଜ ଶରିଫ ଓ ଆସିମ ମୁନିରଙ୍କ ବୈଠକ ପରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି। ବୈଠକରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଶରିଫ। ଭାରତର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ନିକଟତର ହୋଇଥାନ୍ତି ଆମେରିକା ଓ ପାକିସ୍ତାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦାଢ଼ି ରଖିପାରିବେନି ସେନା, ଲାଗିଲା ବ୍ୟାନ୍। ଚିନ୍ତାରେ ମୁସଲମାନ ଓ ଶିଖ, 2 ମାସ ଭିତରେ ହେବ ଲାଗୁ। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ସାମରିକ ବାହିନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେରିକାରେ ଶିଖମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଆମେରିକାରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ପିଟ୍ ହେଗ୍ସେଥ୍ ଏକ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏହି କଠୋର ଗ୍ରୁମିଂ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ସୈନିକମାନେ ଆଉ ଦାଢ଼ି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେରିକୀୟ ସେନା 2010 ପୂର୍ବର ନିୟମକୁ ଫେରିଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଧିକାଂଶ ସୈନିକଙ୍କ ପାଇଁ ଦାଢ଼ି ରଖିବା ନିଷିଦ୍ଧ। କେବଳ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ୟୁନିଟ୍କୁ ସୀମିତ ଛାଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଶୀର୍ଷ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ହେଗ୍ସେଥ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ପ୍ରାଣଘାତକତା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସାମରିକ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟା ଖଇର ପ୍ରୋଫାଇଲ ଦୂର କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନଭେମ୍ବର 22 ପୂର୍ବରୁ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ, ସିସିଙ୍କ ଘୋଷଣା। ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ବେଳେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ନଭେମ୍ବର 22 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ସମାପ୍ତ ହେବ, କାରଣ ବିହାର ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ନଭେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେଉଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିହାର ପରି ସାରା ଦେଶରେ SIR ପରିଚାଳନା କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସାରା ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ବିହାରରେ ମୋଟ 243ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ଅଛି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ସୀମାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ 2 ଦିନ ଧରି ବିହାରରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପାଟନାରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ପ୍ରଶାସନିକ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସଂସ୍ଥା, ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁଲିସ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୁଲିସ ବାହିନୀ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେନା କିଣିବ ସ୍ୱଦେଶୀ ସୁପର କିଲର AK-630। ପାକିସ୍ତାନ ସଂଲଗ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳର ସୁରକ୍ଷା ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତ। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସେନା ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ସେନା ପକ୍ଷରୁ 6ଟି ନୂଆ AK-630 ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ଗନ୍ ସିଷ୍ଟମ କିଣିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଆଡଭାନ୍ସଡ ୱେପନ ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡକୁ ଟେଣ୍ଡର ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଗନ୍ ସିଷ୍ଟମ ହେଉଛି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର ଅଂଶବିଶେଷ। ଯେଉଁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ମିଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭାଷଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। AK-630 ହେଉଛି ଏକ 30 ମିମି ମିଲ୍ଟ ବାରେଲ ମୋବାଇଲ ଗନ୍ ସିଷ୍ଟମ। ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ଏଥିରୁ 3000 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚାଲିପାରିବ। ଏହାର ମାରକ କ୍ଷମତା ପ୍ରାୟ 4 କିମି ଦୂର। ଏହାକୁ ଏକ ଟ୍ରେଲର ଉପରେ ମୁତୟନ କରାଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସହଜରେ ନେଇହେବ। ଏହି ଗନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଡ୍ରୋନ୍, ରକେଟ, ମୋର୍ଟାର, ଆର୍ଟିଲେରି ଭଳି ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଆସୁଥିବା ବିପଦକୁ ରୋକିବାର ସକ୍ଷମ ହେବ। ଏଥିରେ ଅଲୱେଦର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଅପ୍ଟିକାଲ ଫାୟାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଷ୍ଟମ ରହିବ, ଯାହା ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଠାବ କରି ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ପାଖରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆକାଶରେ କମାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଭାରତର ଆଇନର ଡୋମା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ଏକ ସ୍ୱଦେଶୀ AI ପରିଚାଳିତ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 3ଟି ଫର୍ମାଟରେ ପୃଥକ ଅଧିନାୟକ ଅସମ୍ଭବ ଆଗରକର। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ଶୃଙ୍ଖଳା ଲାଗି ଭାରତୀୟ ଦଳ ମନୋନୟନ କରାଯାଇଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଗିଲଙ୍କୁ ଦଳର ଦିନିକିଆ ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ରୋହିତଙ୍କୁ ହଟାଇବା ନେଇ ବରିଷ୍ଠ ମନୋନୀତ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଜିତ ଆଗରକର କହିଛନ୍ତି 3ଟି ଫର୍ମାଟରେ ପୃଥକ ଅଧିନାୟକ ଅସମ୍ଭବ। ରୋହିତ ଯଦି ଦିନିକିଆ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ 3ଟି ଫର୍ମାଟରେ ପୃଥକ ଅଧିନାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ଗିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦିନିକିଆରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଦିନିକିଆ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଦକ୍ଷତା ରହିଛି ବୋଲି ଆଗରକର କହିଛନ୍ତି। ବିରାଟ ଓ ରୋହିତ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି। ଉକ୍ତ 2 ଖେଳାଳି ଦିନିକିଆ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଦିନିକିଆ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ନେଇ ରୋହିତ ଓ ବିରାଟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମସ୍ତ ଔପଚାରିକତାକୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଗରକର କହିଛନ୍ତି। 2027 ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗିଲଙ୍କୁ ଦିନିକିଆ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଆଗରକର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିଯିବ ପାକିସ୍ତାନ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ। ରାଜନାଥଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ମୁନିର ନୌସେନାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କରାଚିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ସରକ୍ରିକ୍ ଦେଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ବିବୃତ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ନୌସେନା ଭିତରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ନୌସେନା କରାଚି ବନ୍ଦର ସଂଲଗ୍ନ
ସଂଲଗ୍ନ ଆରବ ସାଗରରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଫାୟାରିଂ ଅଭ୍ୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୀଘ୍ର ଏକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ନୌସେନା ଅକ୍ଟୋବର 9-10ରେ କରାଚି ସଂଲଗ୍ନ ଆରବ ସାଗରରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଏକ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି ଏକ ନୋଟ୍ ମାର୍କ ଜାରି କରିଛି। ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ବିବୃତିରେ 2 ଦିନ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ନୌସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନୋଟ୍ ମାର୍କ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନଲାଇନ୍ ମନି ଗେମିଂକୁ ନେଇ କଠୋର ହେଲେ ସରକାର, ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମିଳିବନି ଜାମିନ। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଅନଲାଇନ୍ ମନି ଗେମିଂ। ଯୁବପିଢ଼ିଠୁ ନେଇ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜାଲ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ଫାଶରେ ପଡ଼ି ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ ଠକାମିରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଘରେ ବସି ରାତାରାତି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ନିଶା ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଏହି ମନି ଗେମିଂ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିପାଇଁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏଣିକି ଅନଲାଇନ୍ ମନି ଗେମିଂ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଅଡ଼ୁଆ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଯେ କେହି ବି ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିବ ତାହା ଅଣଜାମିନଯୋଗ୍ୟ ଅପରାଧ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି କେହି ଏହି ନିୟମ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ତେବେ ପୁଲିସ ବିନା ୱାରେଣ୍ଟରେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ସହ ଗିରଫ କରିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯଦି କୌଣସି ଅନଲାଇନ୍ ମନି ଗେମିଂ କମ୍ପାନୀ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ ତେବେ କେବଳ କମ୍ପାନୀ ନୁହେଁ ବରଂ ତାର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ ରହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଶାହାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ, କହିଲେ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଛାଡ଼ି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ହୁଅ ସାମିଲ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ବାମପନ୍ଥ ଓ ଉଗ୍ରବାଦ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଶ୍ରୀ ଶାହ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହିଂସା ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବଳର କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛତିଶଗଡ଼ର ଜଗଦଲପୁରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ବସ୍ତର ଦଶହରା ଲୋକୋତ୍ସବରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବସ୍ତର ଅଞ୍ଚଳର ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଉଗ୍ରବାଦୀମାନେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶାହ ଦୃଢ଼ାନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୀଣ ବସ୍ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୌଶଳ ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ସମାରୋହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 62,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଯୁବକୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଦକ୍ଷତା ସମାବର୍ତ୍ତନ ସମାରୋହରେ 62,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଯୁବକୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ITI ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବିହାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ ଯେ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସରକାର ITI ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଧରଣର ସମାବର୍ତ୍ତନ ସମାରୋହ ଆୟୋଜନ କରିବାର ଏକ ନୂତନ ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ସେହି ପରମ୍ପରାରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିର ସମାରୋହ ଭାରତ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶକୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରତୀକ। ସେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟି ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ 60,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର PM ସେତୁ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ITI ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଶିଳ୍ପ ସହିତ ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ ସ୍କୁଲରେ 1200 ଦକ୍ଷତା ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ଆପ୍ ଫାଇନାଲ କଲା ପ୍ରାର୍ଥୀ। ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆପ୍ କଲା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା। ଟ୍ରାଇଡେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜିନ୍ଦର ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଦଳ ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ତେବେ ସଞ୍ଜୟ ଆରୋଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପରେ ଏହି ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ୍ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏବେ ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି ଆପ୍। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ରାଜିନ୍ଦର ଗୁପ୍ତା ପଞ୍ଜାବ ବିଧାନସଭାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ନିଜର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। କୁହାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ନାମପତ୍ର ଦାଖଲ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ H-1B ଭିସା ଫି ବୃଦ୍ଧିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନୂତନ H-1B ଭିସା ଆବେଦନ ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ 88 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତର ଦକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, କାରଣ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟ କାମ କରିବାକୁ ଆମେରିକା ଯାଆନ୍ତି। ତଥାପି ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭିସା ଫି ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଭାବକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଆମେରିକା କର୍ମଚାରୀ ରଣନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ L-1 ଅନ୍ତଃ କମ୍ପାନୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, B-1 ବ୍ୟବସାୟ ଭିସା, ୟୁରୋପ କିମ୍ବା ଭାରତରେ ଅଫିସରଙ୍କ କାମ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫଡନବିସ୍ ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ। ଉଦ୍ଧବ ଶିବସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପୁଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ଆଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଠାକରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶାସନ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନବିସ୍ଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ନେତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଫଡନବିସ୍ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶାସନ ଚାଲିଥିବା ସେ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି।
କରିଛନ୍ତି। ଠାକରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମହାୟୁତି ସରକାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବହୁମତ ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫଡନବିସ ଅସହାୟ ମନେ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନାହିଁ।